वागर्था इव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। हेलो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण बधाने। विषय संस्कृत धोरण 9 के जेमां आपणे काव्य 19 विनोद पद्यानी के जेनी प्रास्ताविक चर्चा मित्रों आपणे करी के मनोरंजन करनारा श्लोको अहीं आ काव्यमां बताववामां आवेला छे। 8 श्लोको द्वारा आपणने मनोरंजननी साथे साथे कंईक ने कंईक एवी विशेषताओं जे संस्कृत भाषानी छे, बराबर, जे चमत्कृति है, जे लाक्षणिकताओं है, एनी बात आ श्लोक में आपने बताववामां आवेली छे। अलग अलग संस्कृत भाषाना जे विद्वानो पंडितों कविओ थई गया कि जेमणे पोतानी आ रचनाओं में अनेक प्रकारना चमत्कारों सर्जेला छे अने ए प्रमाणे खूब ज प्रसिद्धि मेळवेली छे। एवा कविओना अहींया श्लोको बताववामां आव्या छे कि जेमां प्रहेलिका प्रकारना पण श्लोको आपणने प्राप्त थाय छे अने ए सिवाय संस्कृत भाषानी जे लाक्षणिकताओं छे ए लाक्षणिकताओं दर्शावता श्लोको पण आपणने आ काव्यमांथी प्राप्त थता जोवा मळे छे। तो हवे आपणे श्लोक 1 तरफ मित्रों आगळ वधीए कि जेमां प्रश्न पण एमां ज छे अने जवाब पण एमां ज आपवामां आव्यो छे। जे पहेलो श्लोक छे मित्रों कि कम सम जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः अने कम बलवंतम न बाधते शीतम। बराबर, शब्द ने छूटो पाड़ीने अहींया बताववामां आव्युं छे। एक अर्थ ई प्रमाणे छे, बीजो अर्थ छे शब्द ने भेगा करी दईए तो ई अर्थ जोवा मळे छे। बराबर, तो आपणे क्रमशः एमां आगळ वधशुं मित्रों के जेमां जे प्रमाणे आपणने अहींया बताववामां आव्यो छे। जे पहेलो श्लोक छे कम, बराबर, कम एटले के कोणे, खास जोता जाजो। कमनो अर्थ थशे कोणे, बराबर, खास समझो मित्रों। एक शब्द जो नहीं समझो ने तो तकलीफ पड़शे, बराबर, अर्थनो अनर्थ थई जशे। अहींया जे कम छे एनो अर्थ आप्यो छे कोणे, बराबर, कम एटले कोणे। सम जघान, सम जघान एटले के संहार कर्यो, बराबर, संहार कर्यो। कम एटले के कोणे, सम जघान, सम जघान एटले के संहार कर्यो, बराबर। तो जवाब छे कृष्ण। कोणे संहार कर्यो तो जवाब में शुं आव्युं? तो जवाब अहींया तमने आपेलो ज छे कृष्ण, बराबर। कम एटले के कोनो एवो पण अर्थ थाय। जोजो तमे शब्दनी चमत्कृति खास तमारे अहींया जोवानी छे। कम एटले कोणे अने कम एटले कोनो। सम जगान संहार कर्यो, कोणे संहार कर्यो? तो के कृष्णए। कोनो संहार कर्यो? तो ए प्रश्ननो जवाब पण एमां ने एमां आपेलो छे, बराबर। कोणे संहार कर्यो? तो के कृष्णए। तो हवे कृष्णए कोनो संहार कर्यो
તો શબ્દને તમે ભેગો કરી દો, બરાબર, તો જવાબ મળે કૌંસ, બરાબર, એટલે કે વિભક્તિ વાપરી છે કૌંસમ, બરાબર. કૃષ્ણએ કોનો સંહાર કર્યો? તો કે કંસનો, કે જે એના મામા હતા, બરાબર, એનો સંહાર કર્યો. તો કૃષ્ણ કમ સમ જઘાન, કૃષ્ણએ કોનો સંહાર કર્યો? તો અન્ય પક્ષમાં જો મિત્રો એનો જવાબ લઈએ તો શબ્દને ભેગા કરી દઈએ ને કે કંસમ કમ અને સમ જઘાન કૃષ્ણ, આવી રીતે શબ્દને છૂટા પાડીને પછી ભેગા લખવાના છે. પહેલાં બે શબ્દો છે કમ અને સમ, એને ભેગા કરી દેવાના છે. જઘાન કૃષ્ણ, કંસનો સંહાર કર્યો કોણે? તો કે કૃષ્ણએ. સમજાય છે? બે અર્થ દર્શાવતા શબ્દો અહીંયા બતાવ્યા છે. કમ સમ જઘાન કૃષ્ણ, કોણે સંહાર કર્યો? તો કે કૃષ્ણએ કર્યો. કમ સમ જઘાન, કોનો સંહાર કર્યો? તો જવાબ મળશે કંસમ, એટલે કે કંસનો સંહાર કર્યો, બરાબર. કૃષ્ણએ કોને હણ્યો? તો કે કૃષ્ણએ કંસને હણ્યો. બીજું છે એવું જ, કા શીતલ વાહિની ગંગા, કા એટલે કે કઈ, શીતલ વાહિની, બરાબર, કા એટલે કોણ અથવા કઈ. શીતલ વાહિની, શીતળતાનું વહન કરનારી કોણ છે? તો કે ગંગા નદી, બરાબર. જવાબ એમાં આપેલો જ છે. કા એટલે કે કઈ અથવા કોણ, શીતલ વાહિની, શીતલ વાહિની એટલે કે શીતળતાનું વહન કરનારી, કઈ અથવા કોણ? તો જવાબ આપ્યો ગંગા. હવે શબ્દને ભેગો કરીને કરશું તો કા શી તલ વાહિની, કાશી જે નગર છે, ગામ છે કાશી, બરાબર, એના તળમાં વહેનારી નદી કઈ? તોય આવ્યો જવાબ ગંગા. જો શબ્દને છૂટો પાડીએ છીએ તો પણ અલગ અર્થ થાય છે, ભેગો કરીએ તો પણ અલગ અર્થ થાય છે, બરાબર. આ રીતે આ કાવ્યમાં આમાં બતાવવામાં આવ્યું છે અને આ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. કા એટલે કે કઈ અથવા કોણ, શીતળ વાહિની એટલે કે શીતળતાનું વહન કરનારી કોણ? તો કીધું ગંગા. અને કાશી એટલું ભેગું કરી નાખી, તલવાહિની એને અલગ કરી નાખો એટલે કે કાશી નગરના તળમાં વહેનારી નદી કઈ? તો જવાબ આવ્યો ગંગા. સમજાય છે બધાને? એના પછી આગળ કહે છે કે એટલે કે કોણ. દાર, દાર એટલે થાય સ્ત્રી, બરાબર. તો કે એટલે કે કોણ, દાર એટલે કે સ્ત્રીઓને પોષણ રતા, સ્ત્રીઓનું પોષણ આપવામાં રત કોણ છે? બરાબર, સ્ત્રીઓનું પોષણ કરવામાં રત કોણ છે? તો જવાબ અન્ય પક્ષમાં જોઈએ તો કેદાર એમ કરો, બરાબર. તો કેદાર એટલે થાય ખેતર, બરાબર. ખેતરનું પોષણ કરવામાં રત કોણ છે? તો જવાબ આવશે ખેડૂત. બે જવાબ થયા ને. સ્ત્રીઓનું પોષણ કરવામાં રત કોણ? અને ખેતરનું પોષણ કરવામાં રત કોણ? કેદાર એટલે ખેતર અને કે એટલે કે કોણ? દાર એટલે કે પત્ની, સ્ત્રી. સ્ત્રીઓનું પોષણ કરવામાં રત કોણ? તો કે ખેડૂત. અને
ખેતરનું પોષણ કરવામાં રત કોણ? તો એમાં પણ જવાબ આવશે ખેડૂત. ખેતરોમાં જે કામ કરનાર હોય એને ખેડૂત કહેવામાં આવે. બરાબર. પછી કીધું ચોથામાં કમ. કમ એટલે કયા? બલવંતમ એટલે કે બળવાનને, બળવાન માણસ હોય ને એને. ન બાધતે શીતમ. કમ બલવંતમ ન બાધતે શીતમ. કયા બળવાન વ્યક્તિને, કયા શક્તિશાળી વ્યક્તિને ન બાધતે શીતમ એટલે કે ઠંડી લાગતી નથી. બરાબર. કયો એવો શક્તિશાળી બળવાન વ્યક્તિ છે કે જેને ઠંડી નથી લાગતી? તો આ ને ભેગો કરો એટલે કંબલ. કંબલ એટલે થાય ધાબળો. બરાબર. જેની પાસે ધાબળો છે એને ઠંડી લાગતી નથી, એવું આ શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું. બરાબર. બંને પક્ષનો અર્થ તમે સમજી શકો છો. કયા બળવાન વ્યક્તિને ઠંડી લાગતી નથી? તો જવાબમાં આવ્યું કંબલવંતમ. જેની પાસે ધાબળો છે એને ઠંડી નથી લાગતી. ઠંડી લાગતી હોય તો ધાબળો ઓઢી લે તો ન લાગે, એમાં બળવાનને કંઈ જોવાનું ન હોય. અહીંયા એક મનોરંજનનો શ્લોક છે. બરાબર. આપણને મનોરંજન મળે જ છે કે ભાઈ એવો કોઈ બળવાન નથી જેને ઠંડી ન લાગતી હોય. ઠંડી બધાને લાગતી હોય. બરાબર. ઘણા એમ કહેતા હોય કે મને તો જરાય ઠંડી લાગતી જ નથી. એને મૂકી આવી હિમાલયમાં તો ખબર પડે. બરાબર. ત્યાં એને ધાબળા સ્વેટરને કોઈ એટલું પહેરી લે ને તોય ઠંડી લાગે. બરાબર. તો બે પક્ષમાં અહીંયા શ્લોકોના અર્થ છે બતાવવામાં આવ્યા છે. કૃષ્ણએ કોને હણ્યો? તો જવાબમાં બીજા પ્રશ્નમાં આવશે કૃષ્ણએ કંસને હણ્યો. પછી છે શીતળ જળ વહેનારી ગંગા કઈ? તો જવાબમાં આવશે કાશીની ગંગા. અને શીતળતાનું વહન કરનારી કોણ? તો કે ગંગા. બરાબર. પછી કીધું કેદાર પોષણ રતા. સ્ત્રીઓને પોષણ આપવામાં રત કોણ છે? તો એવું ખેતરોમાં કામ કરનારા ખેડૂત. બરાબર. અને કેદાર એટલે ખેતર. તો ખેતરનું પોષણ કરવામાં રત કોણ છે? તોય એવું ખેડૂત. સમજાણું? અને છેલ્લે કીધું કે કમ બલવંતમ ન બાધસે શીતમ. કયા બળવાન વ્યક્તિને ઠંડી નથી લાગતી? તો કે કંબલવંતમ. ભેગું કરી નાખો. બરાબર. એની પાસે ધાબળો છે, એની પાસે કંબલ છે, એવા માણસને ઠંડી લાગતી નથી. બરાબર. તો દ્વિઅર્થી શ્લોક આ બતાવવામાં આવ્યો છે. આગળ બીજા શ્લોકમાં મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. એમાં પણ સરસ મજાની વાત કરવામાં આવી છે કે તાતેન કથિતમ પુત્રમ લેખમ લીખ મમાગ્નયા ન તેન લિખિતો લેખ પિતુરાજ્ઞા ન લોપિતા. તાતેન કથિતમ પુત્ર લેખમ લીખ મમ આજ્ઞયા ન તેન લિખિતો લેખ પિતુ આજ્ઞા ન લોપિતા. કોઈ એક પિતા છે એ પોતાના પુત્રને કહે છે કે હે પુત્ર, મમ આજ્ઞયા લેખમ લીખ. મારી આજ્ઞા પ્રમાણે એ કે તું લેખ લખ. પણ પુત્ર ન તેન લિખિતો લેખ. પુત્રએ પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે લેખ લખ્યો નહીં. ન એટલે કે નહીં, તેના એટલે કે તેણે, તેણે એટલે કોણે? તો કે પુત્રએ. લિખિતો લેખ, પુત્રએ લેખ લખ્યો નહીં, છતાં પણ પિતુ આજ્ઞા, પિતાની જે આજ્ઞા છે એ ન લોપિતા. પિતાની આજ્ઞાનો લોપ ન થયો. પિતાએ જે આજ્ઞા કરી એ એને માયની જ એમ.
બરાબર. પુત્રએ ના પાડી છતાંય પિતાની આજ્ઞા પુત્રએ માની. તો એ કઈ રીતે? તો કે તાતેન એટલે કે પિતાએ કથિતમ, કથિતમ એટલે કે કહ્યું, પુત્ર એટલે કે પુત્રને, મમ આજ્ઞયા મારી આજ્ઞા પ્રમાણે, હું જે પ્રમાણે કહું એ પ્રમાણે, લેખમ એટલે કે લેખ, કંઈક પત્ર લખવાની વાત છે. લેખમ એટલે કે લેખ, લીખ એટલે કે લખ. હે પુત્ર, હું તને જે પ્રમાણે કહું એ પ્રમાણે કે તું એક લેખ લખ, એક પત્ર લખ. ન એટલે કે નહીં, તેના એટલે કે તેણે, કોણે? તો કે પુત્રએ લિખિતો લેખ. પુત્રએ લેખ લખ્યો નહીં, છતાં પિતાની આજ્ઞાનો લોપ થયો નહીં. પિતાની આજ્ઞા તો છતાંય પુત્રએ માની, બરાબર. લેખ ન લખ્યો, પત્ર ન લખ્યો ને છતાંય એના પુત્રએ પોતાની આજ્ઞા, પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, બરાબર. તો અહીંયા જે શબ્દ છે ન એટલે કે નહીં, તેના એટલે કે તેણે લિખિતો લેખ, તેણે લેખ ન લખ્યો અને પિતાની આજ્ઞાનો લોપ થયો નહીં. એ શ્લોકમાં આપણે આ જે શબ્દ છે અલગ કરેલો છે કે ન એટલે કે નહીં, તેના એટલે કે તેણે, એને આપણે ભેગો કરી દઈએ તો એક શબ્દનો અર્થ નવો થાય કે ન તે ન, ભેગો કરી દેવાનો, બરાબર. નતેના એટલે કે નતમસ્તક થઈને, નમ્ર બનીને, બરાબર. પિતાની જે સૂચના છે, પિતાએ કહેલી જે આજ્ઞા છે એ આજ્ઞાનું નતમસ્તક થઈને એણે પાલન કર્યું અને લિખિતો લેખ, લેખ લખ્યો. એક અર્થમાં પિતાની આજ્ઞાનું પાલન ન કર્યું અને એક અર્થમાં શું કીધું? તો કે નતમસ્તક થઈને એણે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને પિતાએ જે પ્રમાણે સૂચન કર્યું એ પ્રમાણે એણે લેખ લખ્યો. એટલે છેલ્લે કીધું આ જે પ્રમાણે અહીં શ્લોક આપ્યો છે ને એ પ્રમાણે પિતુ આજ્ઞા ન લોપિતા, પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, ન લોપિતા એટલે કે લોપાણી નહીં, બરાબર. લોપી નહીં તો ન જ લોપી, પિતાનું આજ્ઞાનું એને પાલન તો કર્યું જ છે, બરાબર. કઈ રીતે કર્યું? તો કે ન તે ન, નતમસ્તક થઈને પુત્રએ છે એ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, બરાબર. તો સમજાઈ ગયું હશે બધાને કે પિતાએ કહ્યું કે હે પુત્ર, મારી આજ્ઞાથી તું લેખ લખ. તેણે લેખ ન લખ્યો. જો ન તે ન શબ્દને છૂટો પાડો ને તો આવો અર્થ થાય, તેણે લેખ ન લખ્યો. હવે ભેગો કરી દો તો નતમસ્તક થઈને તેણે લેખ લખ્યો, બરાબર. એને ભેગો કરી દો, ન તે ન સાથે કરી નાખો તો નતમસ્તક થઈને તેણે લેખ લખ્યો. છૂટું રાખો આમાં જેમ આપેલું છે એમને એમ, તો તેણે લેખ ન લખ્યો. અને છેલ્લે કીધું કે પિતાની આજ્ઞાનો લોપ થયો નહીં, પિતાની આજ્ઞાની અવગણના ન થઈ, બરાબર. પિતાની આજ્ઞાનું પાલન પુત્રએ કર્યું જ. પણ શબ્દની ચમત્કૃતિ મિત્રો અહીંયા આ શ્લોકોમાં બતાવવામાં આવી છે. એટલે આ પ્રમાણે શબ્દને અલગ કરી નાખો, પદાન્વય, બરાબર. પદને છૂટું પાડી નાખો અને જે અર્થ કરો એનો પણ એક નવો અર્થ મળે, અને પદને ભેગો કરી દો અને જે અર્થ મળે એનો પણ નવો અર્થ મળે. તો આ રીતે આ શ્લોકોમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ પહેલો શ્લોક અને બીજો શ્લોક બંનેમાં આ પ્રકારની વાત કરવામાં આવી છે. શબ્દને ભેગો કરો, શબ્દને અલગ કરો તો શબ્દનો અલગ અલગ અર્થ આપણને જોવા મળે છે. તો આ બે શ્લોકને આપણે અહીં રાખીએ
આગળ ત્રીજા શ્લોકથી આપણે આગળ વધીએ. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.